अपनी रामनवमी दियाँ बहुत बहुत मुबारक जी कि परमात्मा सारे दे उत्ते कृपा करे, सारे परिवारों नूं खुशियां बख्शे। और दूजी गल है कि कल साडी पार्टी की कोर कमेटी की सीनियर लीडर की रात नूं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की अगवाई दे विच वर्चुअल मीटिंग भी की सी ते सारे पंजाब दे विच जिहड़ी प्रोक्योरमेंट की बहुत वड्डी समस्या चल रही है, उहदी सारी असी फीडबैक भी पंजाब के सारे हिस्सों तो लई सी। कणक की जिहड़ी फसल है बड़ी साफ सुथरी फसल है, क्योंकि झोने वेले कई तरह दी समस्यावां आउंदियां ने, मॉइस्चर दियां, होर समस्यावां क्वालिटी दियां। पर लंबा समा असीं भी सरकार दे विच रहे हाँ, कणक की परचेज के उत्ते कभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत अज तक नहीं आई सी। पर बड़ा अफसोस है कि इस वेले जो किसानी की हालत है, सारे पंजाब की मैं गल कर रहा कि 3 मेजर समस्या जिहड़ियां ने वो सारे पंजाब दे विच देखण नूं मिलदियां ने। साडे रोपड़ दियां भी ज़्यादातर मंडियां दे विच सेम कंडीशन। पहली तो है कि बारदाने की बहुत वड्डी दिक्कत है। दूसरी है कि लिफ्टिंग की बहुत वड्डी दिक्कत है। और तीजी जिहड़ी है, जिथे विक चुकी है जिनस उत्थे पेमेंट की उस तो भी वड्डी दिक्कत है। हुण प्रोक्योरमेंट दे विच 3 ही स्टैप होंदे मेन, और तिन्नां दे उत्ते मैं कह सकदा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी जिहड़ी गवर्नमेंट है बड़ी मेजरेबली फेल हुई है। और ये जिहड़ी समस्या है, ये नहीं कि सहबन कोई समस्या खड़ी हो गई, ये करप्शन का इशू है बहुत बड़ा। और जान बुझ के जिहड़ी है सिस्टमैटिक तरीके दे नाल बारदाने की शॉर्टेज क्रिएट की गई। क्योंकि साडे वेले भी सानूं याद है कि 4-4 महीने पहला जिहड़ा जूट बैग्स के जिहड़े आ वो सप्लाई पहुँच जाती सी सीजन तो पहला। जिहड़े जूट बैग की परचेज है, इहदा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होंदी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इहदा रेट फिक्स कर दिंदी है। स्टेटां ने सिर्फ कोआर्डीनेट करना हुंदा कि तुसीं कितनी सप्लाई चाहिए है। इस करके जिथे तुहानूं कोई टेंडरिंग ना करनी पवे, कोई वखरा होर काम ना करना पवे, उत्थे गवर्नमेंट नूं परचेज करनी सब तो सौखी होंदी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेट फिक्स होंदे आ, तुसीं सिर्फ कोआर्डीनेशन करके कि सानूं इन्नी सप्लाई चाहिए है, तो 4-4 महीने पहले जिहड़े आ वो सप्लाई साडे पहुँच जाती सी। कभी भी बारदाने की इस तरह दिक्कत नहीं आती सी। पर इस बारी जान बुझ के स्कारसिटी क्रिएट की गई। और मैं कह सकता कि भारत भूषण आशू जिहड़ा मिनिस्टर है वो सीधे तौर पर इस क्रिमिनल जिहड़ी कॉन्स्पिरेसी है इहदे वास्ते जिम्मेवार है। लास्ट मोमेंट तक स्कारसिटी क्रिएट की गई, घाट क्रिएट की गई, ताकि लोकल परचेज जिहड़ी PPE बैग्स की है, प्लास्टिक के बैग जिहड़े ये की जा सके। क्योंकि रूटीन च तुसीं नहीं परचेज कर सकते, जो पता तुहानूं जूट बैग्स अवेलेबल है, वो तुहानूं उहदा रेट तुसीं चेंज नहीं सी कर सकते। तो तुसीं हालात इहो जिहे पैदा कर दिते कि अखीर तक उहदा ऑर्डर ना टाइमली प्लेस करो, तो फिर कहो जी हुण होर कोई चारा नहीं, तो हुण सानूं लोकल मार्केट दे विचों प्लास्टिक के बैग खरीदने पैणे आ, क्योंकि उहदे विच कमीशन मिलती है, वड्डी करप्शन हुंदी है। तुसीं जाणदे ही हो कि जिहड़ियां लोकल लैवल के उत्ते एमरजेंसी परचेजिज हुंदियां ने, उहदे विच किड्डे वड्डे जिहड़े आ वो कपड़े जिहड़े आ वो कीते जांदे। इस करके एक गवर्नमेंट की सैल्फ क्रिएटेड समस्या, और मैं मांग करदा कि यदि हाई लैवल की जुडिशियल जांच होनी चाहिए है। और उस तो पहला जिहड़े मंत्री ने आशू जी उन्होंने हटाना चाहिए इमीडिएटली, उन्होंने हटा के, क्योंकि किसान ने एड्डी वड्डी मेहनत की है। और अज मेहनत करके किसान पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बेचारा महीनों बधी उत्ते राजधानी के बॉर्डर पर बैठा, हुण अपनी मेहनत करके फसल लैके उत्तों मौसम देखो किन्ने खराब है। अज साडे सारे मेरे साथी जिला प्रधान
शहरी भी बैठे आ, देहाती भी बैठे आ, सर्कलों के सारे मेरे प्रधान साहबान बैठे आ। अज भी सवेर दे सारियां मंडियां दे विच आए आ। रविंदर सिंह खेड़ा साडे परकाड़ी मंडी दे विच अपनी भी इन्हां दी आड़त है। अज भी सवेरे सारियां मंडियां दे विच जाके आए आ कि किन्नी तरसयोग हालत है कि तरपालां भी जिहड़ियां उत्थे नहीं हैगियां। शैड तां सोचने की है, तरपालां भी ना होण ते दसो नुकसान जिहड़ा एडा वड्डा हो रहा उहदी भरपाई जिहड़ी आ वो कौन करूगा। एक तां मैं आशूदी नूं कहना कि इमीडिएटली अस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उन्होंने हटा देना चाहिए। और ये जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट की गई, यदि हाई लैवल की जुडिशियल जांच होनी चाहिए है तो जो सारे तत्थ जिहड़े आ वो लोगों के सामने आ सकन और सारी करप्शन जिहड़ी है इनू एक्सपोज किया जा सके। दूजी वड्डी समस्या है कि इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया कि पोर्टल के उत्ते तुहानूं जिहड़ा अपलोड करना पेगा। ना तो साडा जिमीदार जिहड़ा मानसिक तौर पर या टैक्नीकल तौर पर उन्हां प्रिपेयर्ड आ कि बेचारा कर सके, ना ही साडा आड़तीआ प्रिपेयर्ड आ और ना ही उन्होंने कोई ट्रेनिंग या किसी तरह की कोई पहले दी गई कि उन्होंने दियां की रिक्वायरमेंट्स है, किवें अपना किवें उस स्टाफ नूं एजुकेट करन, क्योंकि उन्होंने कोल बड़े बड़े पुराने तजर्बेकार मुनीम काम करते हैं जिन्होंने लिखती काम करने दे माहिर आ, पर वो बेचारे पुराने समय के पढ़े हुए आ, उन्होंने जिहड़ी मॉडर्न टैक्नोलॉजी है उहदी जिहड़ी है अवेयरनेस नहीं है। और दूजी गल है कि सारियां मंडियां दे विच पिंडां दे विच नैट दी भी जिहड़ी है इक्को जी सहूलत नहीं है। रोपड़ दे विच हो रहा, तुसीं आ अभियाने वाले साडे वर्मा जी बैठे आ, इन्हां दे मैं जाके आया उत्थे, ये कहंदे जी असीं सारा सारा रात बैठे रहने आ, साइट खुलदी नहीं ते एक भी एंट्री जिहड़ी है वो हुंदी नहीं ते जिन्स जिहड़ी है वो वेच चुके। किन्ने 9 करोड़ की सेल होगी तख्तगढ़ मंडी की बैलेंस पे। हाँ, कली तख्तगढ़ मंडी की कहते भी 9 करोड़ की जी कली बैलेंस पेमेंट है कली तख्तगढ़ मंडी की रहती है, 1 करोड़ की सिर्फ हुई। रीजन की है कि सारी सारी रात बेचारे बैठे रहते हैं, आड़ती भी किसान भी, तो कितने घंटा कोई साइट खुलती है, क्योंकि यहो जे टाइम के उत्ते इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल कर लेना जिहदा सर्वर काम नहीं कर रहा तो उसकी परेशानी जिहड़ी है वो थल्ले जिहड़ी है किसान फेस कर। एक कली एक था नहीं, सारे पंजाब की समस्या, हर जिले की सेम समस्या कि किते भी बारदाना की सप्लाई प्रॉपर नहीं है और किते भी पोर्टल जिहड़ा प्रॉपर तरीके नाल काम नहीं कर रहा। इस करके जो पोर्टल नहीं काम कर रहा, अपलोड नहीं हो रहा तो उसकी पेमेंट जिहड़ी है किसान नूं जिहड़ी है नहीं मिलती। उत्थे फर्क कित्थे पै रहा, क्योंकि साडे लोकां दे नाम दे स्पैलिंग वेले बहुते सचेत नहीं हुंदे। जदों बैंक 'च खाता खुलदा वो शंगारा सिंह लिख दिंदा, उत्थे बैंक मैनेजर अपने हिसाब नाल SHANGAR भी पा दिंदा, कोई आई नाल पा दिंदा। दूजे पासे जिहड़ा हैगा आधार कार्ड, उत्थे कोई स्पैलिंग दा एक दे अखर दा फर्क है। हुण खाते दे विच हो रहा, आधार कार्ड दे उत्ते हो रहा, जदों अपलोड करन लगदा तो वो स्पैलिंग का किते एक स्पैलिंग का फर्क पै जाता, वो बेचारे की उसकी एंट्री जी रद्द हो जाती। फिर मैसेज आता 3-4 दिन बाद कि दोबारा सारी एंट्री तुहानूं दोबारा करनी पई। इस करके तुसीं किसानी दे नाल डील करते हो तो तुहानूं प्रैक्टिकल दिक्कतां ग्राउंड रियलिटी जिहड़ी है उत्थे दिल्ली दे विच एयर कंडीशन कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के ਜਾਂ चंडीगढ़ ਦੇ एयर कंडीशन कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के तुसीं लागू करी जांदे हो। थले ग्राउंड के उत्ते प्रैक्टिकली कितनी मैन पावर ट्रेंड आ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਇਆ। जिन्हों को सैकेंड हैंड बारदाना सी हरियाणे ने खरीद रहा, पंजाब जो का फिर नहीं बचा, फिर दोबारा उत्थे भी असीं लोकल परचेज करांगे जी, असीं PPP बैग लवांगे। मैं इन्होंने पूछना चाहुंदा कि हाले 4 साल च इन्हां दा रज नहीं होया, तुसीं किसानी ते माड़ा मोटा ते तरस करो। हुण जिहड़ा रेट कह रहे आड़तीआं नूं कि तुहानूं असीं बारदाने दा देआंगे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ नहीं पूरा हुंदा। 41 रुपए 90 पैसे रेट क्या ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ 131 ਕਰੋੜ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰਦਾਨੇ।
ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 131 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਡੈਮੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਰਖਾੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਭਰਖਾੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਰ 50,000 ਬੈਗ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਿਆ ਪਿਆ, 14,000 ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜੀ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MLA ਐਕਸ MLA ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ। 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਛਪੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕੁਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿਰ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਵਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਚੋ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੈਥਿਕਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਹੋਏਗੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਫਸਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਮਾਇਸਚਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਆਹ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਣਕ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਪੱਕੀਆਂ ਫਿਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਈ? ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਝਾੜ ਐਤਕੀ ਘਟਿਆ, ਐਤਕੀ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਘਟਿਆ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਠਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਸਗੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 12%, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਕਣਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਉਹਦੀ ਭਿਓ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਕਾਊਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਨ ਚੜਾਈ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਐਤਕੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 100% ਜੀ, 100% ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਮੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਸੀ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ? ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੱਥਕੰਡਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਕਐਂਡ ਜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 50 ਥਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ? ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਈਗੋ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਟੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਨਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਨਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ, ਨਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਊ? ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮਡੈਸਿਵਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਅਟਕੂ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਅਟਕਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 8 ਪੇਜ 'ਚ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜਗੋਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, 2 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 8 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 8 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 25 ਤਰੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। 25 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਬੱਸ 'ਚ 70 ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ, ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ 100 ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਓਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ? ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਕੀ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ 9:01 ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਲਿਆ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਏ, ਜਿੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੰਬੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।
100% ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ 100% ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ 100% ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ